Pharyngeal arches are the bar of mesenchymal tissue covered on the outside by surface ectoderm and on the inside by endodermal epithelium. Pharyngeal arches appear in the 4th and 5th week of development. তাহলে এগুলা হলো এক একটা আর্চ, তার ইনসাইডে যেটা হলো এন্ডোডার্মাল ইপিথেলিয়াম আর বাইরে যেটা হলো ectoderm। তাহলে মাঝখানে এই যে these are the mesodermal bar, তাহলে এগুলা এক একটা pharyngeal arches, ঠিক আছে। Initially they consist of bar of mesenchymal tissue separated by deep cleft, তারা একটা cleft দিয়ে সেপারেট করা থাকে, these are the cleft। প্রত্যেকটা আর্চ একটা ডিপ ক্লেফট দিয়ে সেপারেট করা থাকে, এই ক্লেফটের নাম হলো pharyngeal cleft। With development of arches and clefts, a number of outpocketing appear along the lateral wall of the pharyngeal gut. The most cranial portion of the foregut called the pharyngeal pouches. এটা হলো pharyngeal pouches। তাহলে pharyngeal arch তার বাইরের দিকে একটা ectoderm লাইনিং থাকবে, ভিতরের দিকে এন্ডোডার্মাল ইপিথেলিয়াম দিয়ে লাইন করা থাকবে, এগুলা এক একটা মেসোডার্মাল বার, these are the pharyngeal arches। এই pharyngeal arches গুলা pharyngeal deep cleft দিয়ে সেপারেট করা থাকে, যেটাকে বলে pharyngeal cleft, ঠিক আছে। এবং ডেভেলপমেন্ট, লেটার ডেভেলপমেন্ট, এখানে কিছু আউটপকেটিং তৈরি হয় ভিতরের দিকে, যেটাকে বলে pharyngeal pouch। এগুলো এক একটা pharyngeal pouch, ক্লিয়ার? এটুকু বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। pharyngeal apparatus বলতে এখানে pharyngeal arch আছে, pharyngeal pouch আছে, pharyngeal cleft আছে। মন্থর আচ্ছা, তাহলে pharyngeal arch, pharyngeal pouch, pharyngeal cleft এগুলোকে বলা হচ্ছে pharyngeal apparatus। pharyngeal arch হচ্ছে bar of mesenchymal tissue covered outside by surface ectoderm, inside by endodermal epithelium. Pharyngeal arches appear in the 4th and 5th week of development. Initially, they consist of bar of mesenchymal tissue separated by deep cleft called the pharyngeal cleft। এগুলাকে বলা হচ্ছে pharyngeal cleft। With development of arches and cleft, a number of outpocketing appear along the lateral wall of the pharyngeal gut, the most cranial portion of the foregut called the pharyngeal pouches। আমরা গাটগুলো পড়েছি, foregut-এর দিকে যে এরকম কিছু আউটপকেটিং তৈরি হয়, এগুলাকে বলা হচ্ছে pharyngeal pouches। The pharyngeal arches form most of the structures of the face and neck. Each mesodermal arch has 4 components. 4টা কম্পোনেন্ট থাকে প্রত্যেকটা আর্চে, আমরা 4টা কম্পোনেন্ট পাই। একটা হলো তার ক্রেনিয়াল নার্ভ থাকবে, মাসকুলার কম্পোনেন্ট, এখান থেকে কিছু মাসেল আসে, ডেভেলপ করে স্কেলিটাল এবং এওরটিক আর্চ আর্টারি। তাহলে নার্ভ আছে, মাসেল আছে, স্কেলিটন মানে বোনস, আর হলো এওরটিক আর্চ আর্টারি, একটা আর্টারি আছে। ফার্স্ট pharyngeal arch। তাহলে pharyngeal arch কি জিনিস? pharyngeal arch কি? $34 স্টুডেন্ট আছে, বলো pharyngeal arch কি? এতক্ষণ আমি বললাম। বার অফ মেসেনকাইমাল টিস্যু। হ্যাঁ, যার আউটসাইডে ectoderm থাকবে, যে ব্লু কালার যেটা, এটা হলো ectodermal লাইনিং, আর ইয়েলো কালার এটা হলো এন্ডোডার্মাল লাইনিং, ঠিক আছে। এই যে এখানে মেসোডার্মাল টিস্যু আছে, এই যে এক একটা, এগুলাকে বলা হচ্ছে pharyngeal arch। এবং এরা একটা ডিপ ক্লেফট দিয়ে সেপারেট করা থাকে, বাইরের দিকে এটা হলো pharyngeal cleft। এবং এখানে কিছু ভিতরের দিকে কিছু আউটপকেটিং তৈরি হয়, এগুলাকে বলা হচ্ছে pharyngeal pouches। এই প্রত্যেকটা আর্চের 4টা কম্পোনেন্ট থাকে, ক্রেনিয়াল নার্ভ থাকবে, মাসকুলার থাকবে, স্কেলিটাল থাকবে, আর হলো এওরটিক আর্টারি থাকবে। এবার আসো আর্চ কয়টা আছে। First pharyngeal arch consists of a dorsal portion, the maxillary process। এই যে maxillary, এটা হলো maxillary process, আর একটা হচ্ছে ventral region থাকে, যেটাকে বলে হচ্ছে mandibular process, ঠিক আছে। First pharyngeal arch consists of a dorsal portion, the maxillary process, and which extend forward beneath the region of the eye, and ventral portion, the mandibular process, which contain Meckel's cartilage। তাহলে ফার্স্ট pharyngeal arch এর
একটা ডরসাল পোর্শন থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে মেক্সিলারি প্রসেস হুইচ এক্সটেন্ড ফরওয়ার্ডস বিনিথ দ্য রিজন অফ দ্য আই, এই যে আই এর নিচে থাকবে, দিস ইজ দ্য মেক্সিলারি প্রসেস। এবং একটা ভেন্ট্রাল পোর্শন থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস হুইচ কন্টেইন দ্য মিকেলস কার্টিলেজ। ডিউরিং ফার্দার ডেভেলপমেন্ট মিকেলস কার্টিলেজ ডিসঅ্যাপিয়ার, যখন ডেভেলপমেন্ট হয় লেটার ডেভেলপমেন্টে মিকেলস কার্টিলেজটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায় এক্সেপ্ট ফর টু স্মল পোর্শন এট ইটস ডরসাল এন্ড, ডরসাল এন্ডের দিকে সামান্য কিছু রয়ে যায় যেটা ফর্ম করে ইনকাস এবং মেলিয়াস। এই যে এটা হলো ইনকাস আর এই হলো মেলিয়াস। তাহলে দুইটা প্রসেস থাকে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের, একটা হলো বিনিথ দ্য আই মেক্সিলারি প্রসেস আর একটা হলো ভেন্ট্রাল পোর্শন ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। ম্যান্ডিবুলার প্রসেস কন্টেইন করে মিকেলস কার্টিলেজ, দিস ইজ দ্য মিকেলস কার্টিলেজ। মিকেলস কার্টিলেজ later development it disappear, small portion persist which form the incus and malleus. একটু ক্লিয়ার? জি ম্যাম। আচ্ছা। Mandible formed by the membranous ossification of the mesenchymal tissue surrounding the Meckel's cartilage. এই Meckel's cartilage এর সারাউন্ডিং এ mesenchymal টিস্যু থাকে যেখান থেকে ম্যান্ডিবল ফর্ম হয়। Mesenchyme of the maxillary process gave rise to premaxilla, maxilla, zygomatic bone and part of the temporal bone through the membranous ossification. তাহলে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে বোনস কি কি আসতেছে, একটা হলো ম্যান্ডিবল যেটা মিকেলস কার্টিলেজ এর সারাউন্ডিং এর মেসেনকাইম থেকে তৈরি হয়, এর সারাউন্ডিং এ এখানে যে মেসেনকাইম এখান থেকে তৈরি হবে ম্যান্ডিবল এবং তার ডিস্টাল পোর্শন থেকে আসে হচ্ছে ইনকাস এবং মেলিয়াস। আর ম্যাক্সিলারি প্রসেস থেকে আসতেছে প্রি মেক্সিলা, মেক্সিলা, জাইগোমেটিক বোন এন্ড পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন থ্রু দ্য মেমব্রেনাস ওসিফিকেশন, এগুলা মেমব্রেনাস ওসিফিকেশন এর মাধ্যমে আসতেছে। তাহলে বোনস এর নামগুলা বলো। What are the bones come from the first pharyngeal arch? আমি বলেছি ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের ম্যান্ডিবল। একটা হলো মেক্সিলারি প্রসেস জাস্ট বিনিথ দ্য আই, আর হলো ইট ইজ এ ডরসাল পোর্শন, ভেন্ট্রাল পোর্শন হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। ম্যান্ডিবুলার প্রসেস কন্টেইন দ্য মিকেলস কার্টিলেজ, মিকেলস কার্টিলেজটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। সারাউন্ডিং দ্য মিকেলস কার্টিলেজ দেয়ার ইজ এ মেসেনকাইম হুইচ ফর্ম দ্য ম্যান্ডিবল এন্ড ডিস্টাল পোর্শন ফর্ম দ্য ইনকাস এন্ড মেলিয়াস। মেক্সিলারি প্রসেস থেকে আসতেছে, এখানে মেক্সিলা তৈরি হবে, প্রি মেক্সিলা তৈরি হবে, জাইগোমেটিক বোন পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন থ্রু দ্য মেমব্রেনাস ওসিফিকেশন। Muscles of first pharyngeal arch include muscles of mastication, anterior belly of digastric, mylohyoid, tensor tympani, tensor palatini. Nerve supply of this muscle, mandibular branch of the trigeminal nerve. তাহলে এই মাসেল গুলাকে সাপ্লাই দিচ্ছে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, তাহলে ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা হলো ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের নার্ভ, ঠিক আছে? তাহলে এবার বলো ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের কি কি ডেরিভেটিভস আছে। আমরা আর্টারিটা, এওরটিক আর্চ, আর্টারিটা আমরা আরেক ক্লাসে দেখবো। আর এখানে আমি বলেছি চারটা কম্পোনেন্ট, এর মধ্যে তিনটা কম্পোনেন্ট আমরা পড়েছি, একটা হলো ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে, আরেকটা হলো স্কেলিটন আছে, আরেকটা হলো মাসেল আছে। তাহলে বোনস কি কি আসে, স্কেলিটন মানে বোন, বোনস কি কি আসে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে? ম্যাম ডরসাল পোর্শন থেকে ম্যাক্সিলারি প্রসেস আসে। একবার বলো তো, গুলার নাম বলো, আমি বোঝানোর জন্য বলেছি যে এখানে দুইটা প্রসেস আমরা পাই, একটা হলো মেক্সিলারি প্রসেস ডরসালি, আর একটা হলো ভেন্ট্রালি হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস, ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। হুইচ কন্টেইন দ্য মিকেলস কার্টিলেজ। এই মিকেলস কার্টিলেজ থেকে তৈরি হবে ম্যান্ডিবুল, ডিস্টাল পোর্শন থেকে আসবে মেলিয়াস, আর মেক্সিলারি প্রসেস থেকে আসে হচ্ছে প্রি মেক্সিলা, মেক্সিলা, আর হলো জাইগোমেটিক বোন আর টেম্পোরাল বোন। টেম্পোরাল। হ্যাঁ, সবগুলোই আসতেছে মেমব্রেনাস ওসিফিকেশনে, ঠিক আছে? তাহলে এই হলো ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের বোনস কি কি আসে। মাসেল কি কি আসবে এগুলো মুখস্থ করতে হবে, এক একটা নাম, যে যে মাসেল আসে প্রত্যেকটা মাসেলের নাম মুখস্থ করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা প্রথমে দেখেছি মাসেল অফ ম্যাস্টিকেশন, ঠিক আছে? তাহলে মাসেল অফ ম্যাস্টিকেশন আসতেছে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে। অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগেস্ট্রিক, সেটা আসতেছে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে। টেনসর টিম্পেনি, টেনসর টিম্পেনি হলো মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি, ইয়ারের মাসেল। টেনসর প্যালাটিনি, এটা কোথায় আছে বলো তো? ম্যাম প্যালাটাইন বোনসে আছে।
সব প্যালেটের মাসল, টেন্সর বেলি প্যালাটিনি, লিবেটর বেলি প্যালাটিনি, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো মাসল অফ সব প্যালেট, টেন্সর প্যালাটিনি, এই সবগুলো মাসলকে সাপ্লাই দিচ্ছে। আর এটা হলো মাইলোহাইয়েড মাসল, এগুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ দা ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। তাহলে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের নার্ভ হলো ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের তিনটা ডিভিশন, ম্যান্ডিবুলার, মেক্সিলারি, আর একটা হলো অফথালমিক। Second pharyngeal arch. The cartilage of the second pharyngeal arch give rise to the stapes styloid process of the temporal bone. তাহলে টেম্পোরাল বোনের আমরা বলেছি যে তার ম্যাক্সিমাম পোর্শন আসতেছে হচ্ছে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে, আর তার স্টাইলয়েড প্রসেসটা আসতেছে সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে। স্টাইলো হাইয়েড লিগামেন্ট, লেজার হর্ন এন্ড আপার পার্ট অফ দ্য বডি অফ দ্য হাইয়েড বোন। তাহলে এই বোনস গুলোর নাম মুখস্থ করতে হবে। মাসলস অফ সেকেন্ড আর্চ আর স্টেপিডিয়াস, টেন্সর টিম্পেনির মতো স্টেপিডিয়াস আরেকটা ইয়ারের মাসল, এটা মিডিল ইয়ার ক্যাভিটিতে থাকে। স্টাইলোহাইয়েড, পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগেস্টিক, অরিকুলার, মাসলস অফ দ্য ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। ফেসিয়াল নার্ভ সাপ্লাই অল দিস মাসল। তাহলে সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের নার্ভ হলো ফেসিয়াল নার্ভ, ঠিক আছে। তাহলে বোনস আসতেছে, কার্টিলেজ অফ দ্য সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ গিভ রাইজ টু দ্য স্টেপিস। সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের যে কার্টিলেজ সেখান থেকে ডেভেলপ করতেছে স্টেপিস। স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, stylohyoid ligament, laser horn and upper part of the body of the hyoid bone. Muscles are stapedius, stylohyoid, posterior belly of the digestive, auricular muscle, muscles of the facial expression, এবং এই মাসলগুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভ। মনে থাকবে? জি ম্যাম। Third pharyngeal arch. The cartilage of third pharyngeal arch give rise to lower part of the body and greater horn of the hyoid bone. তাহলে এখানে দেখো লেজার হর্ন আর আপার পার্ট অফ দ্য হাইয়েড বোন আসতেছে সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে। তাহলে বাকি থাকলো গ্রেটার হর্ন আর হলো লোয়ার পার্ট। তাহলে এটা আসতেছে থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে। আর মাসল আসতেছে স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস এন্ড সাপ্লাইড বাই দ্য গ্লোসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। তাহলে এই থার্ড আর্চের নার্ভ হলো গ্লোসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। ফার্স্ট আর্চের নার্ভ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, সেকেন্ড আর্চের নার্ভ ফেসিয়াল নার্ভ, থার্ড আর্চের নার্ভ হলো গ্লোসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। তাহলে থার্ড আর্চ থেকে বোনস আসতেছে lower part of the body and greater horn of the hyoid bone, আর হলো স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস মাসল, এবং নার্ভটা হচ্ছে গ্লোসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। ফিফথ আর্চটা হচ্ছে রুডিমেন্টারি থাকে, সেজন্য আমরা ফোর্থ এন্ড সিক্স ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ পাই। আর্চ গুলো পাঁচটা, ফিফথটা রুডিমেন্টারি, তাহলে লাস্ট হলো ফোর্থ এন্ড সিক্স ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। Cartilaginous component of the fourth and sixth arches fused to form the cricoid, thyroid, arytenoid, corniculate and cuneiform cartilage of the larynx. তোমরা যখন লেরিংস পড়বে, লেরিংস পড়া হয়েছে কারো? না লেরিংস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে লেরিংস যখন পড়বা তখন দেখবা লেরিংসে অনেক ধরনের কার্টিলেজ আছে। তাহলে এগুলা হলো কার্টিলেজ অফ দ্য লেরিংস, এগুলো আসতেছে ফোর্থ এন্ড সিক্স ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে। তাহলে cartilaginous component of fourth and sixth arches fused to form the cricoid, thyroid, arytenoid, corniculate and cuneiform cartilage of larynx. Muscles of fourth arch are cricothyroid, levator palatini, constrictor of pharynx. ঠিক আছে, তাহলে ফোর্থ আর্চ থেকে মাসল আসতেছে ক্রিকোথাইরয়েড, লিভেটর প্যালাটিনি, এটাও সবপ্যালেটের মাসল, কনস্ট্রিক্টর অফ দ্য ফেরিংস, এবং এদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস। ভেগাস নার্ভের দুইটা ব্রাঞ্চ, একটা হলো সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ আর একটা হলো রিকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। তাহলে সুপিরিয়রটা হলো ফোর্থ আর্চের আর রিকারেন্টটা হলো সিক্স আর্চের নার্ভ, ঠিক আছে। সিক্স আর্চ থেকে মাসল আসতেছে ইন্ট্রিনসিক মাসল অফ লেরিংস, এগুলাকে সাপ্লাই দিচ্ছে রিকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ভেগাস নার্ভ। ক্লিয়ার? একটু আবার বলেন। আচ্ছা, তাহলে ফোর্থ এন্ড সিক্স ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে কার্টিলেজিনাস কম্পোনেন্ট অফ ফোর্থ এন্ড সিক্স ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে আসতেছে কার্টিলেজ অফ দ্য লেরিংস। এর মধ্যে ক্রিকোয়েড, থাইরয়েড, এরিটিনয়েড, কর্নিকুলেট এন্ড কিউনিফর্ম কার্টিলেজ অফ লেরিংস। মাসল আসতেছে ফোর্থ আর্চ থেকে ক্রিকোথাইরয়েড, এটা লেরিংস এর মাসল, লিভেটর প্যালাটিনি, কনস্ট্রিক্টর অফ দ্য ফেরিংস, আর ইনারভেটেড বাই সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস নার্ভ। এবং এই মাসল গুলাকে দিচ্ছে ফোর্থ আর্চের নার্ভ হলো সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, এটা ভেগাসের ডিভিশন। সিক্স আর্চ থেকে সেম একই কার্টিলেজ আসতেছে ক্রিকোয়েড, থাইরয়েড, এরিটিনয়েড, কর্নিকুলেট, কিউনিফর্ম কার্টিলেজ অফ দ্য লেরিংস। মাসল এখানে আসতেছে ইন্ট্রিনসিক মাসল অফ লেরিংস, ঠিক আছে, এবং এদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে রিকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ভেগাস নার্ভ। তাহলে এই হলো আমাদের পাঁচটা ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। আমি আবার বলি,
Pharyngeal arch হলো bar of mesenchymal tissue covered externally by surface ectoderm, internally by the endodermal epithelium. এবং এই আর্চ এপিয়ার করতেছে 4th and 5th উইক অফ দ্য ডেভেলপমেন্টে। এই যে দেখো এই প্রত্যেকটা এক একটা আর্চ, এবং বাইরের দিকে এই যে এটা হলো এক্টোডার্মাল এপিথেলিয়াম, ভিতরের দিকে হলো এন্ডোডার্মাল এপিথেলিয়াম, এবং এই আর্চ গুলো একটা ডিপ ক্লেফট দিয়ে সেপারেট করা থাকে, এগুলাকে বলে pharyngeal cleft. Later development there is a small outgrowing area inner side of the foregut, এটাকে বলা হচ্ছে pharyngeal pouches। তাহলে বাইরের দিকে এই যে এগুলাকে বলা হচ্ছে pharyngeal cleft, এগুলা হলো pharyngeal arches, আর এগুলা হলো pouches, আর এগুলা হলো pharyngeal arches। ঠিক আছে, এই যে এগুলা মেসোডার্মাল বার। তাহলে এখানে 4টা কম্পোনেন্ট আছে, একটা হলো আর্টারি থাকবে, একটা নার্ভ থাকবে, কার্টিলেজ কম্পোনেন্ট থাকবে, কার্টিলেজ থেকে যে বোনস গুলো আসে বোন স্কেলিটন, আর হলো মাসেল থাকবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট pharyngeal আর্চ, এখানে দুইটা প্রসেস আমরা পাই জাস্ট বিনিথ দ্য আই। এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস যেটা হচ্ছে ডরসালি থাকবে, এবং ম্যান্ডিবুলার প্রসেস যেটা ভেন্ট্রালি থাকে। ম্যাক্সিলারি প্রসেস এখান থেকে আসতেছে প্রি ম্যাক্সিলা, ম্যাক্সিলা, তারপরে জাইগোমেটিক বোন, আর হলো পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। ম্যান্ডিবুলার প্রসেস কন্টেইন দ্য মিকেলস কার্টিলেজ। Meckel's cartilage later disappear, surrounding the mesenchyme on the Meckel's cartilage, which form the mandible, and distal part remains as a incus and malleus. Distal part থেকে ফর্ম করে incus এবং malleus। তাহলে these are the bones come from the first pharyngeal arch. Muscles are, muscle আসে হচ্ছে muscle of mastication, anterior belly of the digastric, তারপরে হলো mylohyoid, তারপরে হলো tensor tympani। এই মাসেল গুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ দা ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। তাহলে এই হলো কম্পোনেন্ট অফ দা ফার্স্ট pharyngeal arch। এবার একটু নিজেরা বলার চেষ্টা করে দেখি, তাহলে মনে থাকবে। এই কয়টা মনে আছে, যে কয়টা মনে আছে বলো। প্রথমে বোন কি কি বনি কম্পোনেন্ট আছে বলো, স্কেলিটন কি কি আছে ফার্স্ট pharyngeal arch থেকে? ফার্স্ট প্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে প্রসেস আছে, একটা হচ্ছে ডরসাল ম্যাক্সিলারি প্রসেস এন্ড ভেন্ট্রাল ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। ম্যাক্সিলারি প্রসেস থেকে আসে হচ্ছে ম্যাক্সিলা, প্রিম্যাক্সিলা, জাইগোমেটিক বোন, পার্ট অফ দা প্রিমেক্সিলার জাইগোমেটিক বোন, পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। mandibular process surrounding mandibular process contain the Meckel's cartilage. This is the Meckel's cartilage. Surrounding the Meckel's cartilage there is a mesenchyme which form the mandible, আর এই যে distal portion এটা of ডরসাল পোর্শনটা ইনকাস আর স্টেপিস ফর্ম করে। না, incus আর malleus, এই যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ। তাহলে incus আর malleus, আর স্টেপিস সেকেন্ড আর্চ থেকে। স্টেপিস স্টাইলয়েড প্রসেস, আর হলো স্টাইলোহাইয়েড লিগামেন্ট। ঠিক আছে, এগুলো আসছে সব সেকেন্ড আর্চ থেকে। ঠিক আছে, এই যে দেখো 2 লেখা আছে, তাহলে এটা হলো 1, এটা হলো 2, তারপরে এই যে দেখো থার্ড, থার্ড থেকে আসতেছে এই যে এখানে লেজার হর্ন, আর হলো আপার পার্ট অফ দা বডি অফ দা হাইওয়েড বোন। এই যে দিস ইজ দা থার্ড আর্চ। তারপরে হচ্ছে ফোর্থ আর্চ, এখানে ফোর্থ আর্চ থেকে আসতেছে ফোর্থ আর হলো 6। তাহলে এখানে কার্টিলেজিনাস পার্ট থেকে আসতেছে থাইরয়েড, ক্রিকয়েড, এরিটিনয়েড, কর্নিকুলেট, কিউনিফর্ম কার্টিলেজ অফ দা লেরিংস। এই যে এটা হলো লেরিংস, এখানে অনেক কার্টিলেজ আছে। তাহলে এখান থেকে আসতেছে 4th and 6th আর্চ থেকে ক্রিকয়েড, থাইরয়েড, এরিটিনয়েড, কর্নিকুলেট, কিউনিফর্ম কার্টিলেজ অফ দা লেরিংস। ঠিক আছে, আর এখানে এটা হলো বোন, এখান থেকে মাসল আসতেছে 4th আর্চ থেকে হচ্ছে ক্রিকো থাইরয়েড, আর 6th আর্চ থেকে আসতেছে ইন্ট্রিনসিক মাসল অফ দা লেরিংস। আচ্ছা, এবার ফার্স্ট আর্চ থেকে মাসল আসতেছে হচ্ছে মাসল অফ মাস্টিকেশন, অ্যান্টেরিয়র বেলি ডাইগেস্ট্রিক, টেনসর টিম্পেনি, তারপরে হলো টেনসর ভেলি প্যালাটিনি, মাইলো হাইওয়েড, এবং নার্ভ হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। মুখস্থ করতে পারবা? তাহলে বোনস হলো, আমি আবার বলি, বোনস হলো ম্যাক্সিলারি প্রসেস থেকে ম্যাক্সিলা, প্রিম্যাক্সিলা, জাইগোমেটিক বোন, পার্ট অফ দা টেম্পোরাল বোন। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। Mandibular process থেকে mandibular process contain the Meckel's cartilage, distal portion of the Meckel's cartilage form the malleus and incus। এই ছবিটা মনে রাখো, তাহলে মনে থাকবে malleus and incus। Surrounding the Meckel's cartilage there is mesenchyme which form the mandible। এই যে এখান থেকে ফর্ম হচ্ছে mandible। তাহলে এই হলো ফার্স্ট আর্চের বোনস। ঠিক আছে,
মাসেল বলেছি, নার্ভ হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। এবার আবার আমি সেকেন্ড আর্চ বলি। সেকেন্ড আর্চ থেকে আসতেছে স্টেপিস, স্টাইলয়েড প্রসেস, স্টাইলোহাইওয়েড লিগামেন্ট, লেজার and laser horn and body of the lower part of body of the hyoid bone। ঠিক আছে। আর এখান থেকে মাসেল আসতেছে হচ্ছে সেকেন্ড আর্চ মাসেল, স্টেপিডিয়াস, লিভেটর ভেলি প্যালাটিনি, ঠিক আছে, স্টাইলোহাইয়েড মাসেল, এবং এগুলাকে সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভ। থার্ড আর্চ থেকে আসতেছে এই যে গ্রেটার হর্ন এন্ড বডি, লোয়ার পার্ট অফ দা বডি অফ দা হাইওয়েড বোন, এবং এখান থেকে মাসেল আসতেছে স্টাইলোফেরেঞ্জিয়াস, এবং এদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভ। মনে থাকবে? জি ম্যাম। আচ্ছা, এবার ফোর্থ আর সিক্স আর্চ থেকে বোনস আসতেছে। এখানে এই যে এটা হলো লেরিংস, তাহলে এখানে লেরিংস এর কার্টিলেজ আসবে, কার্টিলেজিনাস কম্পোনেন্ট থেকে, তাহলে ক্রিকয়েড, থাইরয়েড, এরিটিনয়েড, কর্নিকুলেট, কিউনিফর্ম, ঠিক আছে, কার্টিলেজ অফ দা লেরিংস। আর ফোর্থ আর্চ থেকে মাসেল আসতেছে হচ্ছে ক্রিকোথাইরয়েড, এবং এদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে এখানে সুপিরিয়র লেরেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দা ভেগাস নার্ভ। সিক্স আর্চ থেকে মাসেল আসতেছে ইন্ট্রিনসিক মাসেল অফ দা লেরিংস, এবং এদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে রিটারেন্ট লেরেঞ্জিয়াল নার্ভ, হুইচ ইজ ডিভিশন অফ দা ভেগাস নার্ভ। তাহলে এই হলো আর্চের ডেরিভেটিভ। এটা একদম মুখস্থ থাকতে হবে, এই ছবিটা মুখস্থ করে ফেলবা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে আসো পাউচ। The epithelial endoderm line deep spaces that separate two adjacent arches internally are called pharyngeal pouches। এই যে epithelial endoderm line, এই যে ইয়েলো কালার দেখা যাচ্ছে, these are the epithelial endoderm line deep spaces which separate internally, এটা ভিতরের দিকে না, which separate internally two arches, এই যে দুইটা আর্চকে ভিতরের দিকে সেপারেট করে রাখে। These are the pharyngeal pouches. The human embryo has 4 pair of pharyngeal pouches. The fifth is rudimentary। তোমার আর্চের মতো ফিফথ আর্চ রুডিমেন্টারি, এবং এখানে 6 পর্যন্ত, তাহলে 5টা আর্চ আমরা পাই। এখানে 4টা পাউচ আমরা পাই, ফিফথ ইজ রুডিমেন্টারি। The first pharyngeal pouch forms a stalk-like diverticulum, the tubotympanic recess। এই যে এটাকে বলা হচ্ছে tubotympanic recess। This is the tubotympanic recess. The first pharyngeal pouch forms a stalk-like diverticulum, the tubotympanic recess, from the external auditory meatus। এটা বাইরের দিকে। আচ্ছা, এটা মনে রাখার দরকার নেই। তাহলে প্রথমে ফার্স্ট pharyngeal pouch which form the tubotympanic recess, the distal portion widen into sac-like structure, the primitive tympanic cavity or middlear cavity। তাহলে তার দুইটা পোর্শন আছে, একটা হলো ডিস্টাল পোর্শন, একটা হলো প্রক্সিমাল পোর্শন। ফার্স্ট pharyngeal pouch gives a tubotympanic recess, এটার দুইটা পোর্শন, ডিস্টাল পোর্শন, প্রক্সিমাল পোর্শন। ডিস্টাল পোর্শন ওয়াইডেন, এবং এখানে একটা স্যাক লাইক তোমার ইয়ে থাকে, স্ট্রাকচার থাকে, যেটা ফর্ম করে প্রিমিটিভ টিম্পানিক ক্যাভিটি বা মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। প্রক্সিমাল পার্ট ন্যারো, এই যে এটা প্রক্সিমাল পার্ট ন্যারো ফর্ম দা অডিটরি টিউব। The lining of the tympanic cavity later form the tympanic membrane or eardrum। এই যে এখানে টিম্পানিক ক্যাভিটি লাইনিং থেকে এখানে তৈরি হবে টিম্পানিক মেমব্রেন বা ইয়ারড্রাম, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট pharyngeal পাউচ থেকে কি আসে? টিউবোটিম্পানিক রেসিস। হ্যাঁ, তাহলে এখানে একটা ডাইভার্টিকুলাম আমরা পাই, যেটাকে টিউবোটিম্পানিক রিসেস বলে। তার দুইটা পোর্শন, একটা হলো ডিস্টাল পোর্শন আর একটা হলো প্রক্সিমাল পোর্শন। এই ডিস্টাল পোর্শন এটা ওয়াইডেন এবং স্যাক লাইক স্ট্রাকচার, এখান থেকে তৈরি হবে প্রিমিটিভ টিম্পানিক ক্যাভিটি বা মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, প্রিমিটিভ মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, এখান থেকে মিডল ইয়ার ফর্ম করে। আর প্রক্সিমাল পোর্শনটা এরকম ন্যারো, এখান থেকে অডিটরি টিউব ফর্ম করবে। তাহলে দুইটা কম্পোনেন্ট আসতেছে, প্রিমিটিভ tympanic cavity বা primitive middle ear cavity আর হলো auditory tube। Lining of the primitive tympanic cavity later it form the eardrum or tympanic membrane। এখানে tympanic membrane তৈরি হবে। Second pharyngeal pouch, the epithelial lining of the second pharyngeal pouch proliferate and form bud that penetrate into the surrounding mesenchyme। এগুলো বোঝার জন্য বলতেছি, কম্পোনেন্টের নামটা শুধু মুখস্থ করলেই তোমাদের চলবে। The bud invaded by mesodermal tissue forms the primordium of the palatine tonsil। তাহলে এই যে দেখো এখানে দুই লেখা আছে, this is the second pharyngeal pouch। তাহলে এখান থেকে আসতেছে palatine tonsil।
During 3rd and 5th month of the tonsil is infiltrated by lymphatic tissue. Part of the pouch remain as found as the tonsillar fossa. তাহলে সেকেন্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে আসতেছে প্যালাটাইন টনসিল। 3rd এবং 5th মান্থের দিকে এই টনসিল ইজ ইনফিল্ট্রেটেড বাই লিম্ফেটিক টিস্যু। পার্ট অফ দ্য পাউচ, এই পাউচটা রিমেইন আমরা পাই টনসিলার ফোসা হিসেবে, যেখানে টনসিলটা থাকে, যেখানে টনসিলটা এমবেডেড থাকে এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে টনসিলার ফোসা। তাহলে সেকেন্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে আসতেছে প্যালাটাইন টনসিল, ফার্স্ট ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে আসতেছে প্রিমিটিভ মিডিলিয়ার কেভিটি, অডিটরি টিউব। তারপরে আসো থার্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ, এই যে 3 লেখা আছে দেখো, দিস ইজ দ্য থার্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ। In 5th week, epithelium of the dorsal region of the third pouch differentiate into inferior parathyroid gland. Ventral region form the thymus. এখান থেকে আসতেছে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড আর ভেন্ট্রাল রিজন ফর্ম দা থাইমাস। তাহলে থার্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে আসতেছে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড আর হলো থাইমাস। দিস ইজ দ্য ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড আর এটা হলো থাইমাস। Fourth pharyngeal pouch, epithelium of the dorsal region of fourth pharyngeal pouch form the superior parathyroid gland. এই যে fourth লেখা আছে দেখো, fourth এখান থেকে আসতেছে superior parathyroid gland. Ventral region of the fourth pouch give rise to ultimobranchial body. Ventral portion, fourth pouch এর ventral portion থেকে আসতেছে ultimobranchial body which later incorporated into the thyroid gland. পরবর্তীতে এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে ইনকর্পোরেটেড হয়ে যায় এবং এখান থেকে আসবে হচ্ছে টি সেল বা প্যারাফলিকুলার সেলস অফ দা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। প্যারাফলিকুলার সেল সিক্রেট ক্যালসিটোনিন হরমোন হুইচ রেগুলেট দা ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল। তাহলে পাউচ ক্লিয়ার? আমি আবার বলি, পাউচ শেষের ওয়ার্ডটা বুঝি নাই, আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল। এই জিনিসটার নাম হচ্ছে আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি। ফোর্থ পাউচের ভেন্ট্রাল পোর্শন থেকে আসতেছে আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি। এই আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডিটা ইনকর্পোরেটেড হয়ে যায় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সাথে এবং এই আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি থেকে আসতেছে প্যারাফলিকুলার সেল অফ দা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, যেটা ক্যালসিটোনিন রিলিজ করে, ব্লাডের ক্যালসিয়াম লেভেল রেগুলেট করে। ঠিক আছে, এই জিনিসটার নাম আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি। এই যে থার্ড ফেরেঞ্জিয়াল আর্চের ভেন্ট্রাল পোর্শন, এই যে এই জিনিসটার নাম হলো থাইমাস। এরকম ফোর্থ ফেরেঞ্জিয়াল আর্চের এই জায়গা থেকে আসবে, ভেন্ট্রাল পোর্শন থেকে আসবে আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি, যেটা পরে গিয়ে এটা দিস ইজ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে ইনকর্পোরেটেড হবে এবং এখান থেকে ডেভেলপ করবে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে আমরা অনেক ধরনের সেল পাই, ফলিকুলার সেল, প্যারাফলিকুলার সেল। ফলিকুলার সেল থেকে আসে T3 T4 আর প্যারাফলিকুলার সেল থেকে আসে ক্যালসিটোনিন। তাহলে প্যারাফলিকুলার সেল কোথা থেকে আসে? এই যে এই আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি অফ দা ফোর্থ ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ। ঠিক আছে, আমি পাউচটা আবার বলি। পাউচ কি জিনিস? পাউচ হচ্ছে এন্ডোডার্মাল এপিথেলিয়াল লাইনড স্পেসেস হুইচ সেপারেট দা ইন্টারনালি টু আর্চেস। ভিতরের দিকে দুইটা আর্চকে সেপারেট করে এন্ডোডার্ম লাইন, কেভিটি বা ডিপ স্পেসেস। দিস আর দা ফেরেঞ্জিয়াল পাউচেস। ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ হলো এখানে 4টা পাই। ফিফথ ইজ রুডিমেন্টারি। ফার্স্ট ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ গিভ রাইজ টু দা টিউবোটিম্পানিক রিসেস। তার এটা হলো ডিস্টাল পোর্শন, এটা হলো প্রক্সিমাল পোর্শন। ডিস্টাল পোর্শন ওয়াইডেন এন্ড ফর্ম স্যাক লাইক স্ট্রাকচার হুইচ ফর্মস দা প্রিমিটিভ টিম্পানিক ক্যাভিটি অর প্রিমিটিভ মিডল লেয়ার ক্যাভিটি। এখান থেকে মিডল লেয়ার ডেভেলপ করবে এবং প্রক্সিমাল পোর্শন ন্যারো ফর্মস দা অডিটরি টিউব। সেকেন্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ, এখান থেকে আসবে হচ্ছে প্যালাটাইন টনসিল। ফিফথ তোমার ইয়ের দিকে যেয়ে এখানে ইনফিল্ট্রেটেড হবে লিম্ফ্যাটিক টিস্যু। টনসিল মানে কি? এটা লিম্ফয়েড ফলিকুল থাকে এখানে, একটা লিম্ফেটিক অর্গান, এবং এখানে রিমেইনিং পোর্শনটা আমরা টনসিলার ফোসা হিসেবে পাই। তারপরে থার্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ, যেখান থেকে আসবে হচ্ছে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড আর তার ভেন্ট্রাল পোর্শন থেকে আসবে হচ্ছে থাইমাস। এই যে এটা হলো থাইমাস। ফোর্থ ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ, এখান থেকে আসবে হচ্ছে সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এবং তার ভেন্ট্রাল পোর্শন থেকে আসবে আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি। এই আল্টিমো ব্রাঙ্কিয়াল বডি লেটার ইট ইনকর্পোরেটেড উইথ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড and form the parafollicular cell of the thyroid gland which release the calcitonin and calcitonin regulate the blood calcium level. তাহলে এইগুলো 4টা পাউচ এবং তার ডেরিভেটিভ। এটা পাউচেরই ছবি এবং এখানে তাদের ডেরিভেটিভস গুলো দেখানো হয়েছে। এই ছবিগুলো মুখস্থ করে ফেলবা, তাহলে দেখবে মনে থাকবে। তারপর আসো ক্লেফট। The fifth week of embryo is characterized by the presence of fourth pharyngeal cleft. ফিফথ উইকের দিকে 4টা ফেরেঞ্জিয়াল ক্লেফট পাওয়া যায়। ফেরেঞ্জিয়াল ক্লেফট কি জিনিস আমি আগেই বলেছি, এই যে দিজ আর দ্য মেজোডাম।
ফেরেঞ্জিয়াল আর্চেস। এই ফেরেঞ্জিয়াল আর্চেস বাইরের দিকে একটা ডিপ ক্লেফট দিয়ে সেপারেট করা থাকে, যেটা এক্টোডার্ম ইপিথেলিয়াল লাইন দিয়ে লাইন করা থাকে, যেটাকে বলা হচ্ছে ক্লেফট। এরকম ফিফথ উইকের দিকে আমরা 4টা ফেরেঞ্জিয়াল ক্লেফট পাই। The dorsal part of the first cleft penetrate the underlying mesenchyme. এই যে ফার্স্ট ক্লেফটটা আন্ডারলাইং মেসেনকাইমকে পেনিট্রেট করবে এবং এখান থেকে তৈরি হবে এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাস। নাম শুনছো? জি ম্যাম। আমরা যদি দেখি ইয়ারের মডেল বা ইয়েতে তোমরা ইউটিউবে সার্চ দিবা, ইয়ারের মডেল বা বইয়ে দেখবা নিটারে আছে। তোমরা ইয়ারকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করি, এক্সটার্নাল ইয়ার, মিডিল ইয়ার, ইন্টারনাল ইয়ার। এক্সটার্নাল ইয়ার বাইরের দিকে যে পোর্শনটা দেখা যায়, এখানে যে এক্সটার্নাল ওপেনিং আছে, এটা তোমার দেখবা যে ভিতরের দিকে এটা দুইটা পোর্শন, একটা হলো বডি পোর্শন, বনি পোর্শন, আর একটা হলো কার্টিলেজিনিয়াস পোর্শন। ওই অংশটাকে একটা ক্যানেলের মতো দেখতে, ওই অংশটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাস। The epithelial lining of the bottom of the meatus participate in the formation of the tympanic membrane or eardrum. Tympanic membrane যখন পড়বা তখন দেখবে এটা 3টা জায়গা থেকেই আসে। তার প্রথম অংশটা আসে অ্যাক্টোডার্ম থেকে, এই যে ফার্স্ট ফেরেঞ্জিয়াল ক্লেফট, তারপরে হচ্ছে মেসোডার্ম থেকে, আর হলো অ্যান্ডোডার্ম। 3টা জায়গা থেকেই টিম্পানিক মেমব্রেনটা ডেভেলপ করে। তাহলে ফার্স্ট ফেরেঞ্জিয়াল ক্লেফট থেকে আসতেছে এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাস। সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ ক্লেফট লস কন্টাক্ট উইথ দ্য আউটসাইড। এই যে সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ আউটসাইডের সাথে তার কন্টাক্টটা লস করে, এবং the cleft form a cavity lined with the ectodermal epithelium, the cervical sinus, but further development the sinus is disappear. এই যে ভিতরের দিকে আমরা এটা সার্ভাইকাল সাইনাস হিসেবে পাই, কিন্তু লেটার ইট ইজ ডিসঅ্যাপিয়ার। এখানে ছবিটা কোথায় ছিল, এই যে দিস ইজ দ্য সার্ভাইকাল সাইনাস। তাহলে ক্লেফট একটা, আমরা ফিফথ উইকের দিকে 4টা ক্লেফট পাই, ফার্স্ট ক্লেফট, সেকেন্ড, থার্ড আর ফোর্থ। ফার্স্ট ক্লেফটটা এই যে এটা আন্ডারলাইং মেসেনকাইমকে পেনিট্রেট করে এবং এখান থেকে এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাস ডেভেলপ করে। সেকেন্ড, থার্ড এন্ড ফোর্থ ক্লেফট সেটা আউটসাইডের সাথে তার কন্টাক্ট লস করে এবং এখানে আমরা সার্ভিক্যাল সাইনাস হিসেবে পাই। আলটিমেট সেটা লেটার ডেভেলপমেন্ট এটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে ক্লেফট থেকে আসতেছে এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাস। এখান থেকে 2টা কনজেনিটাল অ্যানোমালি তোমাদের আসে, একটা হলো ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা আর একটা হলো সার্ভাইকাল সিস্ট। Branchial fistula occur when second pharyngeal arch fails to grow caudally. যদি সেকেন্ড pharyngeal archটা caudally grow না করে, over the third and fourth arches leaving remnant of second, third and fourth cleft in contact with the surface. যদি সেকেন্ড, থার্ড and fourth cleftটা তোমার থাকে, থেকে যায়, remnant থেকে যায় with the surface by a narrow canal, this condition is called the branchial fistula. এই যে একটা ক্যানেলের মতো থেকে যায়। Second pharyngeal arches fails to grow caudally. This is the second arch fails to grow caudally, এবং থার্ড, ফোর্থ এবং ফিফথ, সেকেন্ড, থার্ড এন্ড ফোর্থ ক্লেফট there is a canal. এখানে একটা ক্যানেলের মতো পাওয়া যায়। This is the branchial fistula. ঠিক আছে, which is found on the lateral aspect of the neck directly anterior to the sternocleidomastoid muscle. This is the sternocleidomastoid muscle এবং lateral aspect of the neck. This is the fistula. Branchial fistula occur when the second pharyngeal arch fails to grow caudally over the third and fourth arches, leaving remnant of the second, third and fourth cleft in contact with the surface by a narrow canal. This condition is called the branchial fistula, found on the lateral aspect of the neck directly anterior to the sternocleidomastoid muscle. Cervical cyst, it is a remnant of cervical sinus. আমরা বলেছি যে সার্ভাইকাল সাইনাসটা লেটার ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, যদি এটা থেকে যায় তাহলে আমরা সার্ভাইকাল সিস্ট হিসেবে পাই। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে 2টা প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে, ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা আর হলো সার্ভাইকাল সিস্ট। ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা হলো যদি সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চটা কোডালি গ্রো করতে না পারে, তাহলে এখানে থার্ড এবং সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ ক্লেফটটা তোমার আমরা বলেছি যে এটা তার সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টটা লস করে, এবং এখানে আমরা একটা সার্ভাইকাল সাইনাস হিসেবে পাই। যদি এই সার্ভাইকাল সাইনাসটা থেকে যায়, পারসিস্ট করে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি সার্ভাইকাল সিস্ট। আর যদি সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচটা কোডালি গ্রো করতে না পারে, তাহলে এখানে একটা ক্যানেল পাওয়া যায় যেটাকে বলা হচ্ছে ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা। তাহলে এই হলো ফ্যারেঞ্জিয়াল অ্যাপারটাস।
পারবা? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাইলে কালকে পড়া থাকলো ফেরেঞ্জিয়াল অ্যাপারটাস, আর্চের কম্পোনেন্ট, পাউচের কম্পোনেন্ট, ক্লেফটের কম্পোনেন্ট, আর হলো ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা কি, আর হলো সার্ভাইকেল সিস্ট কি। ঠিক আছে, তাহলে আর্চ, পাউচ, ক্লেফট এগুলার ডেরিভেটিভস কালকে একদম মুখস্থ করে আসবা। এই ছবিগুলো একদম দেখে দেখে মুখস্থ করবা, তাহলে মনে থাকবে।